Appendicitis is an inflammation of appendix that develops most common in the adolescent and young adults. It is a disease of the younger age, not in the older age. Appendicitis is acute inflammation of appendix and is the most common cause of acute severe abdominal pain. আমরা abdominal pain নিয়ে যত কমপ্লেন পাই তার most of the reason is acute appendicitis. The abdomen is most tender at McBurney's point, 1/3 of the distance from the anterosuprailiac spine to the umbilicus. This corresponds to the location of the base of the appendix. এই কথাটা যেন কখনোই ভুলবা না। কালকেও তোমরা কারা কারা বলেছো টিপ, it's never, হ্যাঁ? McBurney's point corresponds to the base of the appendix, কারণ it is a constant and tip is not constant. Tip position of the tip varies according to the length of the appendix and according to the position of the appendix. Okay. Here is a picture showing that the umbilicus, anterosuprailiac spine and the red mark is the point of McBurney's point. Okay. Skeletonও যেভাবে দেখানো হয়েছে McBurney's পয়েন্টটা আর বডিতেও ঠিক সারফেস মার্কিংয়ে একইভাবে দেখানো হয়েছে। নাও কেন এই অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা হয়? ও তো পেটের মধ্যে it remains inside the abdomen and in a good environment, nobody disturbs him, but why there is inflammation? Infection, possibly stomach infection that has traveled to the site of the appendix. তাহলে দেখো কোথায় স্টমাক আর কোথায় এ। তো স্টমাক ইনফেকশন may have the option to travel to the appendix. আরেকটা থিওরি কি আছে? Obstruction such as a hard pieces of stool getting trapped in the appendix leading to the infection of the appendicitis. তো যেহেতু এটা তোমাকে সিকামের সাথে অ্যাটাচড and the lumen of the appendix is continuous with the lumen of the cecum and cecum is the site where the stool formation begins. Am I correct? তো সেক্ষেত্রে এটা কোনো হার্ড stool material may trapped inside the lumen of the appendix and they get inflamed and appendicitis may develop. Third option is the extreme of age. Extreme of age does not indicate the 70 or 80, not that. It may develop in the early age and it may develop in the late age. That is why I am telling here is the extreme of age. And another option is the previous abdominal surgery. If for any reason there have the previous abdominal surgery, the innocent environment of the abdomen become lost and there have the option to develop appendicitis. Now regarding the cause, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় what are the causes of appendicitis? You have to say like this: acute appendicitis seems to be the end results of a primary obstruction of the appendix by a fecalith. Once the obstruction occurs, the appendix becomes filled with mucus and swells. This continued production of mucus leads to the increased pressure within the lumen and the wall of the appendix. তাহলে অ্যাপেন্ডিক্সের ভিতরে একটা ওয়াল আছে এবং যেহেতু ওয়াল আছে that is there is lined by mucous membrane and everywhere where there is mucous membrane always it secretes mucus. তো like this অ্যাপেন্ডিক্সের লুমেনের ভিতরে যে মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখান থেকেও তোমার মিউকাস সিক্রেশনটা হচ্ছে। তো যখনই একবার কোনো ফিকোলিথ দিয়ে ওটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, নর্মালি কি হচ্ছে যে মিউকাস সিক্রেট করছে দিয়ে মিউকাস মেমব্রেন ইনসাইড দি অ্যাপেন্ডিকুলার লুমেন। তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা? এটা কি হচ্ছে, অ্যাজ ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দি লুমেন অফ দি সিকাম, ও সিকামের ভিতরে চলে আসছে। বাট হোয়েন দেয়ার ইজ অবস্ট্রাকশন তখন কি হচ্ছে এই মিউকাসটা সিকামের এন্ট্রি নিতে পারছে না। বাট মিউকাস মেমব্রেন তো কন্টিনিউয়াসলি ইনার লাইনিং তো তোমার কন্টিনিউয়াসলি মিউকাস সিক্রেশন করে যাচ্ছে, তাহলে দে অল বিকাম অ্যাকুমুলেটেড ইনসাইড দি লুমেন অফ দি অ্যাপেন্ডিক্স। যখন ওটা অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে তখন আলটিমেটলি কী হচ্ছে, দেয়ার রেইজ এ প্রেশার। যেখানে তোমার 1 ml পানি থাকার কথা সেখানে যে তোমার 5 ml পানি থাকে, প্রেশার বাড়বে। এই প্রেশারটা যখনই বাড়ছে তখন এটা কী করছে, এটা ও যে এই মিউকাস মেমব্রেনের উপরেও তো একটা প্রেশার সৃষ্টি করছে। এই প্রেশার সৃষ্টি করলে কি হচ্ছে দেখো, the increased pressure results in the thrombosis and occlusion of the small vessels and stasis of the lymph flow. তাহলে এই প্রেশারটা যখন মিউকাস মেমব্রেনের উপরে দিচ্ছে তখন কি হলো, স্মল ভেসেলে যে সার্কুলেশন থাকে সেগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অ্যাট দি সেম টাইম লিম্ফেটিক ফ্লো অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি হচ্ছে। প্রেশারটা যখন বেশি হচ্ছে
প্রথমে তোমার কি হবে, ভেনাস সার্কুলেশনটা অকুলেশন হবে, লিম্ফেটিক সার্কুলেশন অকুলেশন হবে, তারপরে যখন আরও বেশি প্রেশার রেইজ করবে তখন কি হবে, আর্টারিয়াল সার্কুলেশনটা হাম্পার হবে এবং তখনই দেয়ার ডেভেলপস ইসকেমিয়া অ্যান্ড গ্যাংগ্রিন। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে এইভাবে দিস ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট লাইজ বিহাইন্ড দি ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাপেন্ডিসাইটিস। A layered build-up of calcium salt and fecal debris around a pitch of fecal material within the appendix. এবার পেয়েছো হোয়াট ইজ ফিকোলিথ? তাহলে শুধু হার্ড স্টুল বলেই কি শেষ হবে? নো। তাহলে এটা সবসময় মনে রাখবা, এ লেয়ার্ড বিল্ড-আপ অফ ক্যালসিয়াম সল্টস অ্যান্ড ফিকাল ডেব্রিজ অ্যারাউন্ড এ পিচ অফ ফিকাল ম্যাটেরিয়াল উইথিন দি অ্যাপেন্ডিক্স। তাহলে ক্যালসিয়াম সল্ট ওর ভিতরে থাকছে, ইম্প্যাসিনেটেড ক্যালসিয়াম সল্ট অ্যান্ড ফিকাল ম্যাটেরিয়াল, ইট কম্প্রাইজেস দি ফিকোলিথ। এটা স্পেশাল সার্কামস্টেন্স অ্যান্ড স্পেশাল সিচুয়েশনে যখন ক্যালসিয়াম সল্ট এন্ট্রাপমেন্ট হয়ে যায় একটা ফিকাল ম্যাটেরিয়ালের সাথে, তখন ইট বিকামস এ হার্ড থিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ফিকোলিথ। এবং এটাকে বের করলে ঠিক লুকস লাইক এ স্টোন। তারপরে হচ্ছে কি লিম্ফেটিক হাইপারপ্লাসিয়া হচ্ছে, দি অ্যাপেন্ডিক্স কন্টেন্স লিম্ফয়েড tissue that can become inflamed as a result of infection or inflammatory bowel disease. তাহলে যে আমরা জানি যে অ্যাপেন্ডিক্স ইজ রিচ অফ লিম্ফয়েড টিস্যু। অ্যাপেন্ডিক্সের কিন্তু এক্স্যাক্টলি যে লাইফে ওর কি রোল আমরা কিন্তু খুব কম জানি এর সম্পর্কে স্টিল নাও। আমরা বলি যে আর্লি লাইফে এটা হয়তো ব্লাড ফর্মেশন হয়, বাট পরের জীবনে সে কী কাজ করে এটা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা এটুকু জানি ইট ইজ রিচ ইন লিম্ফয়েড টিস্যু। তো দি লিম্ফয়েড হাইপারপ্লাসিয়া মে বি এ কজ অ্যান্ড হচ্ছে কি সাম প্যারাসাইটস। হোয়াট আর দ্য প্যারাসাইটস? সিস্টোসোমাস স্পেসিস, পিনওয়ার্ম, স্ট্রঙ্গোলয়েডস অ্যান্ড টারকোরাইলস। তার মানে যে সমস্ত মানে ওয়ার্মগুলো আমাদের ইন্টেস্টাইনে হারবোর করে, ওইগুলো স্মল পোর্শন, ছোটো ছোটো যে ওয়ার্মগুলো, দে মে গেট ইনসাইড দি lumen of the appendix and they create inflammation. And there may be some uncommon causes for the appendicitis. Number one is tumors. Number two, foreign material. A variety of foreign objects can become lodges in the appendix. Some of this includes shotgun pellets, intrauterine devices, tongue slugs and activated charcoals. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ফরেন বডি যদি ওখানে ইম্প্যাক্টেড হয়ে যায় তাহলে তোমার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে। আর কি হতে পারে? ট্রমার জন্য হতে পারে, ইন্টেস্টিনাল ওয়ার্মস হতে পারে, অ্যান্ড লিম্ফেডিনাইটিস হলেও আমরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস পাইতে পারি। তাহলে টিউমার হলেও হতে পারে। ফরেন ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে আমরা কিছু কিছু ফরেন অবজেক্টসের কথা আমরা জানি, যেমন শটগান পিলেটস। শটগান পিলেটস বলতে কোনো পেশেন্ট হয়তো বা শটগান বুলেট ইনজিউর্ড হয়েছে, বাট সামহাও তার লাইফ সেফ হয়ে গেছে, কিন্তু মাল্টিপল পিলেটস হিটস হিম অ্যান্ড সামওয়ান মে গেট এন্ট্রি ইনসাইড দি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যান্ড ওয়ান থিং মে বি ক্রিয়েট প্রবলেম ইন দি অ্যাপেন্ডিকুলার রিজন অ্যান্ড ক্রিয়েটস অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আর কি হতে পারে? টাং স্লাটস অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, অবস্ট্রাকশন টু দি অ্যাপেন্ডিকুলার লুমেন দ্যাট ইজ ইনসাইড দি অ্যাপেন্ডিক্স। তারপরে কি আসছে? বিল্ড আপ অফ দি মিউকাস ইন দি অ্যাপেন্ডিক্স, ইনক্রিজড অ্যাপেন্ডিসিক্যাল লুমেন প্রেশার, যেটা আমি আগে বললাম, মিউকাস সিক্রেশন হচ্ছে, মিউকাসটা ট্রাপড হচ্ছে, অ্যান্ড ইনক্রিজেস দি প্রেশার ইন দি অ্যাপেন্ডিকুলার লুমেন। তারপরে কি হচ্ছে? ব্লাড ফ্লো টু দি অ্যাপেন্ডিক্স বিকাম ডিক্রিজড, অক্সিজেন ডেলিভারি ডিক্রিজেস, হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করছে লোকাল, আলসারেশন লেশনস অফ দি অ্যাপেন্ডিক্স অ্যান্ড মিউকোসাল লাইনিং। তাহলে যখনই তোমার ব্লাড সার্কুলেশন হাম্পার হচ্ছে, মিউকোসাল লাইনে আলসারেশনের সৃষ্টি হচ্ছে, অ্যান্ড প্রমোটস মাইক্রোব ইনভেশন। এবং এইটা যখনই আলসারেটেড এরিয়া হচ্ছে তখন সেখানে মাইক্রোবিয়াল এজেন্টগুলোর মানে হারবোরিং সিস্টেম মানে ফেভার করছে। তারপর করছে ইনফ্লামেশন অ্যান্ড সোয়েলিং অফ দি অ্যাপেন্ডিক্স অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিসাইটিস। তাহলে এই সিনারিওটা ইন শর্ট আমরা এত সময় যা ডিসকাস করলাম। নাও হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাপেন্ডিসাইটিস? One thing is acute and another one is chronic. Acute appendicitis, as its name implies, develops very fast. যখন অ্যাপেন্ডিক্সের ইনফ্লামেশনটা খুব ভেরি ফাস্ট ডেভেলপ করছে, সিমটমটা ভেরি ফাস্ট আসছে, দেন উই আর কলিং ইট অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস।
Usually in a span of several days or hours, it is easier to detect and requires prompt medical treatment, usually surgery. ঠিক আছে? Acute appendicitis occurs when the vermiform appendix is completely obstructed, either because of the bacterial infection, feces or other types of blockage. Infection may also cause swelling of the lymph nodes, which then add the pressure to the appendix, cutting off its blood supply. ঠিক আছে? আগেরগুলোরই কিছুটা আবার modified idea. তাহলে acute appendicitis occurs when the lumen of the vermiform appendix is completely occluded, either by bacterial infection or feces or other types of blockage. Infection may also cause swelling of the lymph nodes and it adds extra pressure to the lumen of the appendix and its blood supply cut-offs become. Now, appendicitis can be chronic, but it is a rare condition. আমরা chronic appendicitis কোন ক্ষেত্রে বলি? আমরা ইউজুয়ালি বলি ক্লিনিক্যালি যে একবার অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অ্যাটাক হয়েছে, ইট ওয়াজ ট্রিটেড বাই মেডিসিনস for some other region and they get relieved. Later on patient came to us and in that situation we call it chronic appendicitis, but exactly it is not that. আমরা ক্লিনিক্যালি ওটাকে ক্রনিক বানাই ফেলেছি, বাট ইট ইজ নট দ্যাট অ্যান্ড ইট ইজ এ ভেরি মানে প্যাথোলজিক্যালি ইট ইজ এ ভেরি রিয়ার কন্ডিশন. Chronic appendicitis is an inflammation that can last for a long time. This is a rare according to a report published in the Therapeutic Advances in the Gastroenterology. It only occurs in only 1.5% of recorded acute appendicitis cases. তাহলে এক কথায় তোমরা জেনে রাখবা যে ক্রনিক অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলে একটা টার্ম আছে, যেটা কখন আমরা বলি যখন অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সিমটমটা লং টাইম ধরে এক্সিস্ট করতে থাকে, বাট ইটস কন্ডিশন ইজ রেয়ার. Basically, chronic appendicitis means that the appendicular lumen is only partially obstructed, causing inflammation, and the inflammation worsen over time, causing internal pressure to build up. তাহলে যখন লুমেনটা পার্শিয়ালি ব্লক হচ্ছে, তখন ইন্টারমিটেন্টলি একটু ব্লক হচ্ছে, তখনই পেন হচ্ছে, আবার রিলিফ হচ্ছে, আবার পেন ব্লক হচ্ছে, পেন হচ্ছে, এইরকম সিচুয়েশান যখন আসছে তখনই আমরা এটাকে ক্রনিক অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলছি. অ্যানাদার টার্ম একটু জেনে রাখো, স্ট্যাম্প অ্যাপেন্ডিসাইটিস. স্ট্যাম্প তো আমরা ক্রিকেট খেলায় জানি, কিন্তু এখানেও কেন? ইয়েস, এখানেও লাগে. এটা হয়েছে কি যে appendicectomy is the easiest operation and mostly performed all over the world, the commonest operation, and most surgeons first perform this appendix operation in their life. তাহলে কত জিনিস সত্য, সারা বিশ্বে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের প্রবণতা খুবই বেশি এবং অ্যাপেন্ডিসেক্টমি ইজ দি কমনেস্ট অপারেশন অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড, এবং যারাই সার্জন হয়েছে তাদের লাইফে প্রথম অপারেশন হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি. তাহলে এখানে কারণটা নিহিত. আমার বলার অর্থ হলো এটাই যে নিউ হ্যান্ডে যখন কাজ করা হয় তখন হোয়াট হ্যাপেন্স, এখানে দেয়ার রুল একটা আছে যে ইউ শুড হ্যাভ টু লাইগেট দি বেজ অফ দি অ্যাপেন্ডিক্স. বাট দেখা গেল কোনো ক্ষেত্রে বেজে লাইগেট না করে কিছুটা অ্যাপেন্ডিক্স রেখে লাইগেট করা হলো. নতুন যখন কাজ করতে গেছো নানান ভয় থাকে, তখন অ্যাপেন্ডিক্সে বেজে লাইগেশন না করে তার থেকে মনে করো কয়েক সেন্টিমিটার ডিস্টালে লাইগেট করে কেটে দিলে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করলে, তাহলে কি হলো, সিকামের সাথে অ্যাপেন্ডিক্সের কিছু পোর্শন থেকে গেল. ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ স্ট্যাম্প and there may be another inflammation and appendicitis may occur, and that situation we call it stamp appendicitis. ঠিক আছে?